तेहा हऊँ करी वखियान। गरीब नवाज सतगुरु किरपा दे खजाने, रहमतां दे खजाने, सृष्टि दे उधार करता, महिमा दे मालक, धन धन जुगो जोगे अटल साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज साहिबान दी परम पूजनीक हाजरी अंदर धन धन साहिब श्री गुरु तेग बहादुर साहिब महाराज सतगुरु साहिब जी दे पावन पवित्र अस्थान गुरुद्वारा शीशगंज साहिब विखे सुभाएमान सरबत माई भाई गुरु खालसा साध संगत जी, सतगुरु साहिब जी दी बख्शिश कीती दात फतेह दी सांझ पाओ। प्यार भावना सहित आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु साहिब जी ने बड़ी महान कृपा रहमत बख्शिश कीती है। अमृत वेले दे सजे हुए दीवान अंदर आप सरबत सिख संगतां सज करके सतगुरु गुरदेव पातशाह जी दे दर्शन दीदार करके सतगुरु दी पावन बाणी सरवण करके गरीब नवाज सच्चे पातशाह जी की रहमत बख्शिश के पात्र बन रहे हो। आप जी ने सब आसां पूर्ण करने वाली सतगुरु की पावन बाणी श्री आसा जी की पावन बवार जी के पावन कीर्तन सरवण किया। उपरंत बहुत सत्कारयोग पंथ के महान विद्वान सिंह साहिब, सत्कारयोग ज्ञानी हरनाम सिंह जी हैड ग्रंथी गुरुद्वारा शीशगंज साहिब, उन्होंने आप सिख संगतां नूं सतगुरु साहिब जी की जो लड़ीवार गुरबाणी की कथा विचार चल रही है, सतगुरु की पावन बाणी का शब्द सरवण कराया है। जिन्नी क धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह मैनू बुद्धि बख्शणगे उस अनुसार मैं शब्द की विचार रखण का यतन करांगा। आओ सतगुरु साहिब जो कृपा रहमत बख्शिश कर रहे हैं, इस पावन शब्द विच सानू उपदेश दे रहे हैं, उसनू प्यार नाल सरवण करिए। मन की इकाग्रता सरबत दे भले लई उचारण करो जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। एक ओंकार सतगुर प्रसाद। आसा घर तीजा महला पहला। अज दा ये पावन पवित्र उपदेश, अज दा ये पावन पवित्र शब्द धन साहिब श्री गुरु नानक देव महाराज सच्चे पातशाह जी ने आसा राग तीसरे घर विच उचारण किया है। और महाराज सच्चे पातशाह प्रारंभता तो पहला मंगल करते हैं। अकाल पुरख वाहिगुरु परमात्मा एक है। उस एक अकाल पुरख का ही सारा पसारा है। उन्हें ही सारी सृष्टि की रचना की है। वही सारिਆਂ ਨੂੰ पाल रहा है तो वही सब का नाश करने वाला है। ये नहीं कोई परमात्मा दो चार ने, एक ही है परमात्मा। सबना जिया का एक दाता सो मैं विसर ना जाई। ऐसा जो अकाल पुरख वाहिगुरु ओदी प्राप्ति किवें होएगी? सतगुर प्रसाद, पूरे गुरु की कृपा द्वारा उसकी प्राप्ति की जा सकती। फिर अगे महाराज सच्चे पातशाह जी शब्द विच बख्शिश कर रहे हैं। इस शब्द विच महाराज ने संसार दे जिहड़े जीव पदार्थां विच फसे हुए हैं, जिन्हां दे अंदर पदार्थां करके, पदवी करके, ज्ञान करके हंकार हौमे पैदा हुई ते परमात्मा दे मिलाप विच रुकावट पैदा हो गई। संसार विच ते महाराज इस शब्द विच दस सकदे भी ये पदवियां करके, ज्ञान करके, विद्या करके, माया करके इज्जत मिल सकती है, पर परमात्मा दे घर इन्हां गल्लां नाल इज्जत नहीं मिलेगी। फिर इसे शब्द विच ही दस्सिया परमात्मा दे घर विच इज्जत प्राप्त करनी उहदे लई किहड़ी जुगती है। वैसे विद्वानां वल्लों इस शब्द की जिहड़ी उथानका दित्ती जाती है, दिल्ली दे विच ही अस्थान है सतगुरु साहिब जी का, श्री मजनू टिल्ला साहब। उस अस्थान ते जिस वेले धन गुरु नानक साहिब महाराज साहिब जी आए, इस शब्द की उथानका है। सच्चे पातशाह महाराज जिस वेले आके सजे, भाई मरदाना जी महाराज दे कोल सन। बैठिया महाराज दे कन्नां विच किसे दे जोर नाल रोण दी आवाज़ पई है। कोई दुखी बंदा तहा मार के रो रहा उच्ची उच्ची।
ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਦੁਖੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ, ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਚੱਟ ਕਿਹਾ, ਵੇਖੋ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਲਾਗੇ, ਉਹ ਦੂਰੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਮਨੁੱਖ ਕਿਉਂ ਰੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦੁੱਖ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਵਡਾਉਣ ਦਾ ਤੇ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ, ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ ਦੀ ਕੁੱਖ ਅੰਦਰੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਰੋਏ ਨਹੀਂ। ਆਮ ਹਰ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਰੋਂਦਾ ਹੈ, ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਜਨਮ ਦੀ ਪੀੜਾ ਹੈ, ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੀ ਲਿਵ ਜਦੋਂ ਟੁੱਟਦੀ ਹੈ ਤੇ ਰੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰੋਏ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਿਆਣੀ ਦਾਈ ਸੀ, ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਪੈ ਗਈ। ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਬਣੀ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਰੋ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਉਥੇ ਅਣਭਵੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਭੋਲੀ ਦਾਈ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਸਮਝਾਵੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਰੋਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹਸਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਹਨ। ਰੋਂਦਾ ਤੇ ਦੁਖੀ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੀ ਪੀੜਾ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਲਿਵ ਟੁੱਟਣ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਵ ਟੁੱਟੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇ ਟੁੱਟੀਆਂ ਸੁਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਨ। ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ। ਜਦ ਦੁੱਖ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਰੋਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਈ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਦੇਖ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ, ਪੁੱਛ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗਏ। ਉਹ ਰੋਣ ਵਾਲਾ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਉਥਾਨਕਾ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਇੱਕ ਮਹਾਵਤ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਹਾਥੀ ਮਰ ਜਾਣ ਤੇ ਰੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮਹਾਵਤ ਜਿਹੜਾ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹਾਥੀ ਮਰ ਗਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਪੁੱਛਿਆ, ਹਾਥੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਨਹੀਂ, ਹਾਥੀ ਰਾਜੇ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਮਹਾਵਤ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ? ਰੋਣ ਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਦੋ ਕਾਰਨ ਨੇ। ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਇਸ ਹਾਥੀ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਲ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਹਾਥੀ ਮਰ ਗਿਆ, ਨੌਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ, ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਰਾਜਾ ਬੜਾ ਸਖਤ ਤੇ ਕੁਰਖਤਾ, ਜਦੋਂ ਹਾਥੀ ਮਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੀ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਰਨ ਸਮਝ ਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਜਦ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਸੁਣਿਆ, ਆ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਵਿਚਾਰਾ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਹਾਥੀ ਮਰ ਗਿਆ, ਮਹਾਵਤ ਹੈ, ਰੋਂਦਾ ਮੇਰੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਚਲੇਗੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਕਿਵੇਂ ਪਾਲਾਂਗਾ, ਰੋਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਰਾਜਾ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਆਪ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਕਰੋ, ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਕਰੋ। ਤਰਸ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਮਾਰ ਕਿਆ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਿਆ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਕੇ ਜਲ ਦਾ ਛੱਟਾ ਮਾਰ, ਜੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਭਾਵੇਗਾ ਤੇ ਮਰਿਆ ਹਾਥੀ ਜਿੰਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ ਮੰਨਿਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਐਸੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੁਣਦੇ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੇਵਲ, ਕਿ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜਾਂਗੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਗੁਰੂ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ, ਗੁਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਏਕੋ ਜਾਣ, ਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਗੋਬਿੰਦ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਭੇਦ ਨਾ ਪਾਈ। ਕਈ ਵਾਰ ਆਮ ਆਪਾਂ ਮਨੁੱਖ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਗੁਰੂ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਸਦ ਪ੍ਰਤਪਾਲੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਮਾਰ ਜਵਾਲੈ। ਗੁਰੂ ਮਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀਵਨ ਬਖਸ਼ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪੰਜਾਂ ਦਾ ਸਿਰ ਧੜ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਬਾਟਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਸਵੈ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਮੁੜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਕੇ ਜੀਵਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੇ ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏਗਾ, ਨਾ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਢੋਈ ਤੇ ਨਾ ਪ੍ਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨ ਨੇ ਛੱਟਾ ਮਾਰਿਆ, ਹਾਥੀ ਜੀਵਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਰਾਜੇ ਤੱਕ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚੀ, ਹਾਥੀ ਮਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਫਕੀਰ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਸਵੈ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਮਰਿਆ ਹਾਥੀ ਫਿਰ ਜਿੰਦਾ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ, ਵਜ਼ੀਰ ਮੰਤਰੀ ਭੇਜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲਣ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਚੱਲ ਕੇ ਆਵੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਰਾਜਾ ਆਪ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ। ਇਹ ਉਹ ਰਾਜਾ ਸਿਕੰਦਰ ਲੋਧੀ, ਜਿਨੇ ਕਦੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜੰਜੀਰਾਂ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਹਾਥੀਆਂ ਅੱਗੇ ਸੁੱਟਿਆ ਸੀ, ਜਿਨੇ ਜਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ, ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਇਹ ਹਾਥੀ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਜੀਵਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਮੌਜ ਸੀ, ਇਹ ਮਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਮੌਜ ਉਹਦੀ ਲੀਲਾ, ਇਹ ਜੀਵਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਜੇ ਇਸ ਜੀਵਤ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਮਾਰ ਦਿਓ ਤਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕੌਣ ਹਾਂ? ਨਿਮਰਤਾ ਐਸੀ,
खुदा इनू जीवित करन वाला है। खुदा ही पहला मारन वाला सी, जे हुण भी खुदा चाहेगा तो फिर मार देगा। अजे मारन ने इन्ना बचन कि हाथी फिर धरती ते फुड़ के जा पिया, डिग पिया। उस वेले फिर राजे ने क्या, महाराज हुण इनू एक बार जीवित करो। सच्चे पातशाह क्या, नहीं, पहला खुदा ने मारिया सी ते खुदा दे बंदे ने अरदास कीती, हाथी जीवित हो गया है। हुण खुदा दे बंदे दे कहे ते मरिया, हुण इनू कोई जीवित नहीं कर सकता, क्योंकि मेरी बांधी भगत छुड़ावे, बांधे भगत ना छूटे मोहे। अकाल पुरख वाहिगुरू परमात्मा दे वस विच सारी सृष्टि है, सब खंड ब्रह्मंड हन। पर गुरबाणी कहती है अकाल पुरख भी वस हो जाता किन्ना दे, तू भगतां के वस भगतां तान तेरा। ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪ ਜਪ ਕੇ ਉਹਦੇ ਚ ਭੇਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਐ, ਐਸੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਵਾਰ ਦਾਵਾ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਹੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੂੰ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਮੋਹ ਦਾ ਜਾਲ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਮੋਹ ਦੇ ਜਾਲ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪ ਕੇ। ਲੈ ਹੁਣ ਇੱਕ ਜਾਲ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਾਇਆ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ, ਤੂੰ ਛੁੱਟ ਕੇ ਵਿਖਾਉਣ ਕਿਵੇਂ ਛੁੱਟੇਗਾ। ਜੋ ਹਮ ਬਾਂਧੇ ਮੋਹ ਫਾਸ, हम प्रेम बंधन तुम बांधे, अपने छूटन को जतन करो, हम छूटे तुम आराधे। ये भगतां ने दावा करके किया, क्योंकि परमात्मा उन्हां दे वस विच है जिहड़े प्रभु दा नाम जपण वाले। तां का कया दरगह चलै, नानक दास मुख ते जो बोले, इहा उहा सच होवे। इहदे च कोई शंका नहीं। उस वेले महाराज ने उस राजे नूं उपदेश देण वास्ते फिर ये शब्द उचारिया भी ਜਿਹੜੀਆਂ फौजां दा तू मान कर रहे है, भी लखां मेरे कोल फौजां हन, ਲੱਖਾਂ ਫੌਜਾਂ ਹਾਥੀਆਂ ਤੇ ਹਨ, ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ, ਰੱਥਾਂ ਤੇ, ਪੈਦਲ ਹੈ। ਚਾਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਰਾਜਿਆਂ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਔਰ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੇਵਲ ਰਾਜੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀ ਮਾਨਵਤਾ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਜਿਸ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪਦਵੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਸ ਉਪਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੱਖ ਲਸ਼ਕਰ ਲੱਖ ਵਾਜੇ ਨੇਜੇ, ਲੱਖ ਉੱਠ ਕਰੇ ਸਲਾਮ, ਲੱਖਾਂ ਉੱਪਰ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਤੇਰੀ, ਲੱਖ ਉੱਠ ਰਾਖੇ ਮਾਨ, ਜਾਂ ਪਤ ਲੇਖੇ ਨਾ ਪਵੇ ਤਾਂ ਸਭ ਨਿਰਾਫਲ ਕਾਮ। ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਰਾਜਾ ਹੋਵੇਂ, ਲੱਖਾਂ ਲਸ਼ਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤੇਰੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਹੋਣ, ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਤੇਰੇ ਫੌਜਾਂ ਭੱਜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਲੱਖਾਂ ਅੱਗੇ ਵਾਜੇ ਵੱਜ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਰਾਜਾ ਲੰਘੇਗਾ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਢੋਲ ਢਮੱਕਾ ਚੱਲੇਗਾ, ਵਾਜੇ ਵੱਜਣਗੇ, ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਨ। ਅੱਗੇ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਲੋਕ ਰਾਜਿਆ ਤੇਰੇ ਵਾਜੇ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਚੱਲਣ, ਲੱਖਾਂ ਫੌਜਾਂ ਲਸ਼ਕਰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹੋਣ, ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਤੈਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਦੇਖ ਕੇ ਡਰ ਨਾਲ ਲਾਲਚ ਨਾਲ ਸਲਾਮਾਂ ਕਰਨ, ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਝੁਕਾ ਕੇ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਸਜਦੇ ਕਰਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰਾਜਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਤੇਰੀ ਹੁਕਮ ਚੱਲੇ, ਜੋ ਤੂੰ ਕਹਿ ਦਵੇਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇ, ਸਭ ਤੇਰੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣ, ਉੱਠ ਉੱਠ ਕੇ ਤੇਰਾ ਮਾਣ ਕਰਨ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਹਾ ਇੰਨੀ ਇੱਜ਼ਤ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਵੀ ਜਿੱਧਰੋਂ ਨੰਗੇ ਸਭ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰੱਖ ਦੇਣ, ਜੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸੱਚ ਜਾਣੀ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਤੇਰੇ ਲਸ਼ਕਰ ਇਹ ਕੀਤੀਆਂ ਸਲਾਮਾਂ ਬੇਕਾਰ ਨੇ, ਨਿਫਲ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਦਸਮ ਦੀ ਬਾਣੀ ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸਵਈਆਂ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, जीत फिरे सब देश दिसान को बाजत टोल मृदंग नगारे, गुंजत गूढ़ गजान के सुंदर हिंसत ही है राज हजारे, भूत भविख भवान के भूपत कौन गणे नहीं जात विचारे, श्रीपत श्री भगवान भजे बिन अंत को अंत के धाम सुधारे। मार के देखो ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜੇ ਸਿਕੰਦਰ ਵਰਗੇ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਪਏ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਬੜੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਬੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇਜੇ ਵਾਜੇ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਨੇਜੇ ਝੰਡੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਵਰਤਮਾਨ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਭੂਤਕਾਲ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਐਸੇ ਰਾਜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਪਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਤੇ ਦੇਖੋ ਨਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪਏ ਕਿ ਉਹਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸੜਦੇ ਪਏ ਹਨ, ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਏ ਸਭ ਲਓ ਲਸ਼ਕਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਰਾਜਾ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੇਵਲ ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਵੀ ਤੂੰ ਹਉਮੈ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਮੇਰੇ ਇੰਨੇ ਲਓ ਲਸ਼ਕਰ ਹਨ, ਇੰਨੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਹਨ, ਪਰ ਤੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਭੁੱਜ ਗਿਆ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਹੈ, ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਭੁੱਲਿਆ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਯਾਦ ਤੇਰੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਭੁੱਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹੰਕਾਰ ਹੈ, ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਫਿਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇੱਕ ਰਾਜੇ ਦੀ,
ਇੱਕ ਅਮੀਰ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਦੀ। ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਗੱਲ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ, ਪੰਜਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਯਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਰੰਗ ਰੂਪ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤਨ ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਅਰੋਗ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੰਦਰੁਸਤ ਆ, ਨੈਣ ਨਕਸ਼ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਹਨ, ਬਹੁਤਾ ਸੁੰਦਰ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਦੇਖਦਾ ਦੇਖਦਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਾਣ ਵੀ ਬੜਾ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਹਾਂ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਸੁੰਦਰ ਸੋਹਣਾ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਣ ਵੱਧ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਹਣੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕਰਕੇ ਵੀ ਲੋਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗੀ ਉਹਨੂੰ ਮਾਣ ਮਿਲੇਗਾ। ਦੂਸਰੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਆਣਾ ਹੋਵੇ, ਬੜਾ ਅਕਲਮੰਦ ਆ, ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਸਲਾਹ ਕੰਮ ਬੜੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਲੋਕੀ ਸਿਆਣਾ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ, ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਹੈ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕੋਈ ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਕੁੱਲ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜੇ, ਜਿਹਦੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਕਾਰਨਾਮੇ ਕੀਤੇ ਹੋਣ, ਜਿਹਦੀ ਕੁੱਲ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਦਾ ਬੜਾ ਨਾਮ ਹੋਵੇ, ਉੱਚੀ ਕੁੱਲ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਲੋਕੀ ਬੜਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਚੌਥਾ ਗੁਣ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਧਨ ਦੌਲਤ ਬਹੁਤ ਹੋਵੇ, ਅਮੀਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਬੜੀ ਮਾਇਆ, ਮਾਇਆਧਾਰੀ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਅਮੀਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵੀ ਲੋਕੀ ਪ੍ਰਕਰਮਾ ਕਰ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਧਨਾੜ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹੁਣ, ਤਕੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੁਲਾਈ ਜਾਂਦੇ, ਤਕੜਾ ਬੰਦਾ ਅਮੀਰ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਆਏਗਾ। ਪੰਜਵੀਂ ਗੱਲ, ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਵਿਦਵਾਨ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਕੋਲ ਵਿਦਿਆ ਬੜੀ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਬਹੁਤ ਹੈ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ, ਵਿਦਵਾਨ ਬੰਦੇ ਦਾ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਇੱਕ ਗੁਣ ਦਾ ਮਾਣ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਹਾ, ਜੇ ਇਹ 5 ਗੁਣ ਇੱਕੇ ਮਨੁੱਖ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ, ਸੋਹਣਾ ਵੀ ਬੜਾ ਹੈ, ਵਿਦਵਾਨ ਵੀ ਹੈ, ਸਿਆਣਾ ਚਤੁਰ ਚਲਾਕ ਵੀ ਬੜਾ ਹੈ, ਉੱਚੀ ਕੁੱਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਮੀਰ ਵੀ ਬੜਾ ਹੈ, ਜੇ ਪੰਜੇ ਦੇ ਪੰਜੇ ਗੁਣ ਹੋਣ, ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇੰਨੀ ਇੱਜ਼ਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਲੋਕੀ ਪ੍ਰਕਰਮਾ ਕਰਨਗੇ, ਪਰ ਇੰਨੇ ਗੁਣ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਪਿਆਰ, ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਰਮਾ ਕਰਨ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋਗੇ, ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੁਰਦਾ ਹੈ, ਮੁਰਦੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹਦੀ ਕੱਖ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਤ ਸੁੰਦਰ ਕੁਲੀਨ ਚਤਰ, ਮੁਖ ਗਿਆਨੀ ਧਨਵੰਤ, ਮਿਰਤਕ ਕਹੀਏ ਨਾਨਕਾ, ਜੇ ਪ੍ਰੀਤ ਨਹੀਂ ਭਗਵੰਤ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਮੁਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਉਸ ਦੀ ਯਾਦ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਕਿਉਂ? ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਹਾ, ਜੇ ਗੁਣ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਸੀ, ਜਿਨਨੇ ਧਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਸੁੰਦਰ ਸਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਅਕਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਵਿਦਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਉੱਚੀ ਕੁੱਲ 'ਚ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਪਿਆ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਕੱਖ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਜੇ ਜੁਗ ਚਾਰੇ ਆਰਜਾਂ ਹੋਰ ਦਸੂਣੀ ਹੋਏ, ਨਵਾਂ ਖੰਡਾ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀਐ, ਨਾਲ ਚਲੇ ਸਭ ਕੋਏ, ਚੰਗਾ ਨਾਉ ਰਖਾਏ ਕੈ, ਜਸ ਕੀਰਤ ਜਗ ਲੇ। ਪਰ ਮਾਰ ਗਿਆ, ਜੇ ਤਿਸ ਨਦਰ ਨਾ ਆਵੀ ਤਾਂ ਬਾਤ ਨਾ ਪੁੱਛੇ ਕੇ। ਜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕਿਸੇ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣੀ, ਭਾਵੇਂ ਨਵਾਂ ਖੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਜੈ ਜੈ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੁਣ, ਬੜਾ ਨਾਮ ਹੋਵੇ, ਬੜੀ ਕੀਰਤੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਪਰ ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਕੱਖ ਕੀਮਤ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੇ ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ। ਇਸ ਪਹਿਲੀਆਂ 3 ਪੰਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਲਓ ਲਸ਼ਕਰ ਵਾਲਾ, ਬੜਾ ਧਨਾੜ ਹੈ, ਬੜੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਹੈ, ਬੜੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਨੇਜੇ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਹੈ, ਬੜੇ ਉਹਦੇ ਝੰਡੇ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਬੜਿਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਗੇ ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਸਭ ਕੰਮ ਨਿਰਾਫਲ ਹਨ, ਨਕੰਮੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਜਗ ਧੰਦਾ, ਜੇ ਬਹੁਤਾ ਸਮਝਾਈਏ ਭੋਲਾ, ਪੀਸੋ ਅੰਧੋ ਅੰਧਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਾਰ ਕੇ ਸੱਚ ਜਾਣੂ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਬਾਕੀ ਸਭ ਧੰਦੇ ਹੀ ਹਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸਭ ਧੰਦਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸਭ ਬੰਧਨ ਹੀ ਬੰਧਨ ਹਨ, ਤੇ ਬੰਧਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜੀਵ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਕੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਰਾਜਾ ਹੋਣਾ ਪਾਪ ਹੈ, ਅਮੀਰ ਹੋਣਾ ਪਾਪ ਹੈ, ਵਿਦਵਾਨ ਹੋਣਾ ਪਾਪ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਬਸ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਯਾਦ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਆ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਸਫਲ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ ਰਾਜਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇਂ, ਉੱਚੀ ਪਦਵੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇ,
ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਹੋਣ, ਵਿਦਿਆ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਤੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਕਬੂਲ ਹੈ ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਾਰਕ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਸਫਲ ਹੈ। ਫਿਰ ਨੇਫਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨੇਫਲ ਤਾਂ ਹੈ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦਾਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਏ ਤਾਂ। ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਭੁੱਲ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਅਵਰ ਕਾਜ ਤੇਰੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਾਮ, ਮਿਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਜ ਕੇਵਲ ਨਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਗੇ। ਇੱਥੇ ਮਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਜਗ ਧੰਦਾ, ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸਭ ਕੁਝ ਧੰਦਾ ਹੀ ਧੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਦੇਖਣ ਲਈ ਧਰਮ ਦੇ ਕਰਮ ਵੀ ਕਰੇ, ਧਾਰਮਿਕ ਕਰਮ ਵੀ ਕਰੇ, ਪਰ ਜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ, ਯਾਦ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਸਭ ਧੰਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਲਟ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਸਾਰੀ ਧੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਧਰਮ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਸੰਸਾਰੀ ਧੰਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਾ ਧੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਧਰਮ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਕਈ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਟੁੱਟਾ ਹੋਇਆ ਸਾਖਤ ਹੰਕਾਰੀ ਬੰਦਾ ਉਹ ਧਰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਧੰਦਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਐਸਾ ਕਈ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਚੌਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੱਤੀਆਂ ਗੰਢਣ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਿਲਣਗੇ, ਇੱਕ ਧੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਬਾਬਾ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਧੰਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚੁਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਗੰਢੀਆਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਦੇਖੋਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਧੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਧਰਮ ਬਣਾ ਲਿਆ। 10-15 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੱਲੀ ਜੁੱਤੀ ਨਹੀਂ ਗੰਢੀ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਲਾਗੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠਾ, 10-15 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਸੁਣਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਟੁੱਟੀ ਸੁਰਤ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੰਢ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 10-15 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ 2 ਕੰਮ ਕੀਤੇ। ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਧੰਦਾ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਧਰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੱਪੜੇ ਰੰਗਣ ਵਾਲੇ ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹਨ, ਪਰ ਬਾਬੇ ਨਾਮਦੇਵ ਨੇ ਕੱਲੇ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਰੰਗੇ। ਜਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਏ ਦਾ ਮਨ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਰੰਗ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਆਪਾਂ ਜੀਵਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੂਤ ਬੁਣਿਆ ਜੀ ਤਾਣਿਆ ਪੇਟਾ ਪਾ ਕੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਚ ਜਾਣੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਤਾਣਾ ਪੇਟਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ ਸਮੇਂ। ਇਹਨਾਂ ਜਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਧੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਧਰਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਸਾਖਤ ਬੰਦੇ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਧਰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਧੰਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਸ ਇਹੀ ਗੱਲ ਬਦਲਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਬੈਠਿਆਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਇਹ ਕੰਮ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਬੈਠੇ, ਤੂੰ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਬੈਠੇ, ਤੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਬੈਠੇ, ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆ ਤੇਰਾ ਅੰਦਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਾਹਰੋਂ ਤੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਿਰਦਾ ਤੇਰਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਰਤ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਾਰਕ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਤੂੰ ਉਲਟ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਬੈਨਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੰਮ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ, ਅੰਦਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਯਾਦ ਚਲਾ। ਬਾਬਾ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਨਾਮਾ ਕਹੇ ਤਲੋਚਨਾ, ਮੁਖ ਤੇ ਰਾਮ ਸਮਾਲ, ਹਾਥ ਪਾਉ ਕਰ ਕਾਮ ਸਭ ਚੀਤ ਨਿਰੰਜਨ ਨਾਲ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸਭ ਕੁਝ ਧੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਬੰਧਨ ਹੀ ਬੰਧਨ ਹਨ। ਜੀਵ ਨੂੰ ਹਰ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਬੰਧਨ ਹੈ। ਮੁਕਤੀ ਤੇ ਸੁੱਖ ਸਕੂਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਈਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਈਏ ਵੀ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਇੱਕ ਧੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਧੰਦੇ 'ਚ ਫਸੇ ਹੋ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਭੋਲਾ ਦਾ ਅਰਥ ਕੋਈ ਭਲਾ ਮਾਸ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਭੋਲੇ ਭਾਏ ਮਿਲੇ ਰਘੁਰਾਇਆ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਭੋਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਬੱਚਿਆਂ ਵਰਗਾ ਭੋਲਾਪਨ ਹੋਵੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਸੂਮੀਅਤ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਭੋਲਾਪਨ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਭੋਲਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਮੂਰਖ ਹਨ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਹਾ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਸਮਝਾ ਲਈਏ, ਪਰ ਇਹ ਮੂਰਖ ਅੰਨੇ ਦਾ ਅੰਨਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਬੜੀ ਵਾਰ ਸਮਝਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸਭ ਬੰਧਨ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਜਨਮਾਂ ਤੋਂ ਇਸੇ ਬੰਧਨ ਚੱਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੈ। ਨਾ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦਾ ਖੇੜਾ ਛੁੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਮ ਜਮ ਮਰੇ ਮਰੇ ਫਿਰ ਜੰਮੇ, ਬਹੁਤ ਸਜਾਏ ਪਿਆ ਦੇਸ਼ ਲੰਮੇ। ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਪਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਬੜਾ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ 1430 ਅੰਗ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੂਰਖ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇਗਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਉਹ ਬਾਣੀ ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕਰ ਲੱਗ ਪਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਬੰਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਮਝਾ ਰਹੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਤੂੰ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਧੰਦੇ 'ਚ ਫਸਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਬੰਧਨ ਹਨ, ਤੇਰੇ ਬੰਧਨ ਨਾਮ ਨੇ ਕੱਟਣੇ ਹਨ। ਪਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੂਰਖ ਬੰਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਿਆਨਤਾ ਕਰਕੇ ਇੰਨਾ ਅੰਨਾ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬੰਧਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਰਹਾਉ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ 'ਚ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ ਰਹੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਖ ਖੱਟੀਐ ਲੱਖ ਸੰਜੀਐ ਖਾਜਹਿ,
लख आवे लख जाहे, ਜਾਂ ਪਤ ਲੇਖੇ ਨਾ ਪਵੇ ਤਾਂ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਫਿਰ ਪਾਹੇ। ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਹੁਣ ਅਮੀਰ ਤੇ ਧਨਾੜ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਖੱਟੀ ਹੈ, ਰੋਜ਼ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆ ਖੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਫਿਰ ਜਮਾ ਕਰਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੱਖਾਂ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੱਖਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਰੋਜ਼ ਖਰਚ ਹੋ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਧਨਾੜ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਹਾ ਸੱਚ ਜਾਣੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਜੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਧਨ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਰੱਬ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ। ਦੱਸ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਜਾਏਗਾ? ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਨਰਕਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲਣਗੇ। ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਪਏਗਾ ਨਾ, ਦੁਖੀ ਹੋਏਗਾ। ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬੜਾ ਅਮੀਰ ਹੈ, ਹਿਰਦੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੰਗਾਲ ਹੈ। ਜਿਨ ਕੇ ਪੱਲੇ ਧਨ ਵਸੇ ਤਿਨ ਕਾ ਨਾਉ ਫਕੀਰ। ਇੱਥੇ ਫਕੀਰ ਦੇ ਅਰਥ ਕੰਗਾਲ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੇਵਲ ਬਾਹਰੀ ਧਨ ਹੀ ਹੈ, ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਧਨ ਨਹੀਂ। ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਲੋਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਰਾਜੇ ਕਹਿਣ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਉਹ ਕੰਗਾਲ ਹਨ। ਕੰਗਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੱਖ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹੇ ਬਾਹਰੀ ਧਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਧਨ ਬਿਨਾਂ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਘਰ-ਬਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਲਣਾ ਧਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਮਨਾਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸਿੱਖ ਧਨ ਕਮਾਵੇ, ਕਰੋੜਾਪਤੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਹਾ ਉਸ ਧਨ ਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਖਿਆਲ ਕਰ, ਜਿਸ ਧਨ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਣੀ, ਜਿਸ ਧਨ ਨੇ ਤੇਰੀ ਲੋਕ ਤੇ ਪ੍ਰਲੋਕ 'ਚ ਇੱਜ਼ਤ ਪੱਤ ਟੱਕਣੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਮ ਦੇ ਧਨ ਨੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸਭ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਹ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਸੁਤ ਮੀਤ ਨਾ ਭਾਈ, ਮਨ ਊਹਾ ਨਾਮ ਤੇਰੇ ਸੰਗ ਸਹਾਈ। ਜੈ ਮਹਾ ਭਿਆਨ ਦੂਤ ਜਮ ਦਲੈ, ਤਹ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਸੰਗ ਤੇਰੇ ਚੱਲੈ। ਜੈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇ ਅਤ ਭਾਰੀ, ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ ਖਿਨ ਮਾਹਿ ਉਦਾਰੀ। ਨਾਮ ਐਸਾ ਧਨ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਅਮੀਰ ਬੰਦੇ ਵੀ ਦੁਖੀ ਦੇਖੋਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਧਨਾੜ ਆ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਛੇੜੋਗੇ, ਉਹ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਡਾਂ ਖੋਲ ਦਿੰਦੇ। ਤੇ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸਗਲ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕੋ ਰਾਜਾ ਦੁਖੀਆ। ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਬਾਹਰੀ ਧਨ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਿਟਾਏ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਨਾਨਕ ਦੁਖੀਆ ਸਭ ਸੰਸਾਰ, ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਇਹ ਧਨ ਆ, ਬਹੁਤ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਨਾ ਇਸ ਧਨ ਨੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਇਸ ਧਨ ਨਾਲ ਆਤਮ ਸੁੱਖ ਮਿਲਿਆ, ਨਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੀ, ਨਾ ਸਕੂਨ ਮਿਲਿਆ, ਨਾ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਇਆ। ਦੇਖੋ ਗਰੀਬ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆ ਨੇ, ਅਮੀਰ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਸਮੱਸਿਆ 'ਚ ਘਿਰਿਆ। ਪਰ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਨਾਮ ਦਾ ਧਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖੋਗੇ, ਜੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਕਹਿਰ ਟੁੱਟ ਪਵੇ, ਇੰਨੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਲਾਗੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣ ਦਿੰਦਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉਹਦੀ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਫੜਦਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ 1 ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਉਹਦੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵਿਚਾਰੇ ਦੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਮਿੱਤਰ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਵੀ ਬਗਾਨੇ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਮਿੱਤਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਉਹ ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਵਾਂਗ ਉਹਦੇ ਵਾਂਗ ਵੇਖਣ ਲੱਗ ਪਏ ਵੀ ਛੱਡੋ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਜਾਣਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਮੰਗੇਗਾ। ਸਭ ਜੀ ਦਾ ਸਾਥ ਛੱਡ ਕੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਐਸਾ ਨਾਮ ਦਾ ਧਨ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਇਹ ਪੱਲੇ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੀ। ਬਾਹਰੀ ਧਨ ਬਹੁਤ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਦੁੱਖ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਖਹਿੜਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀਆਂ। ਨਾਮ ਦਾ ਧਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਪੱਲੇ ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਨਾਮ ਦਾ ਧਨ ਤੈਨੂੰ ਤੱਤੀ ਵਾਹ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦੇਗਾ। ਜਾਂ ਕੋ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ ਬਣੇ ਢੋਈ ਕੋਏ ਨਾ ਦੇ, ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਦੁਸ਼ਮਣਾ ਸਾਕ ਵਿੱਚ ਫਜ ਖਲੇ, ਸਭੋ ਭਜੇ ਆਸਰਾ ਚੁੱਕੇ ਸਭ ਅਸਰਾਓ, ਚਿਤ ਆਵੇ ਉਸ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਲੱਗੇ ਨਾ ਤੱਤੀ ਵਾਓ। ਕਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਤੇ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਚਰ ਲਈ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। 4 ਟਕੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਬਸਤਰ ਪਾਵਾਂਗੇ, 4 ਟਕੇ ਤਾਂ ਭੋਜਨ ਖਾਵਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਹਿ ਵੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰ, ਜੇ ਕੋ ਹੋਵੇ ਦੁਬਲਾ ਨੰਗ ਭੁੱਖ ਕੀ ਪੀਰ, ਦੰਬੜਾ ਪੱਲੇ ਨਾ ਪਵੇ ਨਾ ਕੋ ਦੇਵੇ ਧੀਰ, ਸਵਾਰਥ ਸਵਾਵ ਨਾ ਕੋ ਕਰੇ ਨਾ ਕਿਛ ਹੋਵੇ ਕਾਜ। ਇੰਨੀ ਗਰੀਬੀ ਹੈ, ਪਹਿਨਣ ਵਾਸਤੇ ਕੱਪੜਾ ਨਹੀਂ, ਖਾਣ ਲਈ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਝੂਠਾ ਆਸਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਕਹਿ ਕੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਾ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੀ, ਚਿੱਤ ਆਵੇ ਉਸ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਤਾਂ ਨਿਚਲ ਹੋਵੇ ਰਾਜ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਤਨ ਕੱਟੀ, ਉਹ ਕੱਖਾਂ 'ਚ ਰੁਲਦੇ ਭਿਖਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਜੇ ਬਣਾ ਕੇ ਤਖਤਾਂ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਖੇਡ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਲੀਲਾ ਐਸੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਖੱਟਿਆ ਹੈ, ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਜੇ ਨਾਮ ਦਾ ਧਨ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਇਹ ਧਨ ਤੇਰਾ ਕਮਾਇਆ ਨਿਰਾਫਲ ਚਲੇ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਸੇ ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਕੌਡੀ ਕੌਡੀ ਜੋਰ ਕਹਿ
जोरे लाह करोड़ चलती बार ना कश मिलियो लई लंगोटी तोर। कहने लगे जो चलन लगे तो सब कुछ इत्थे रह गया, कोई नाल धन ने मदद नहीं की। गुरु नानक साहब महाराज का शब्द आ, महाराज जद लाहौर गए उत्थे एक बहुत बड़ा शाहूकार बंदा सी जी दुनी चंद, बड़ा धन इन्हें इकट्ठा किया सी, पर धन सब पाप नाल इकट्ठा किया सी, किरत ठीक नहीं सी इहदी। उस वेले मर्यादा बनी सी भी जेड़े बंदे कोल 1 लाख रुपया होवे वो एक झंडा अपने कोठे ते ला दिंदा, मैं लख दा मालक, क्योंकि धन विखावा करेगा, हंकार विखावा करता है, अपना आप दिखाउंदा है। नाम जपण वाला अपने आप नूं मटाउंदा। यही दोवां दा फर्क है, एक हंकार दी यात्रा, एक निरंकार दी यात्रा। हंकारी हर गल नूं अगे रखदा भी मैं प्रगट होवां संसार विच, जपण वाला अपने आप नूं संगत जी छुपा के रखदा। इहने 7 झंडे लाए, बहुत नाड़ बंदा, अपने मां बाप की बरसी मना रहा सी। एक वखरा इतिहास मारने दे पिता नूं मुक्त किया, गुरु नानक साहब नूं अपने घर लै गया, बेनती की, कहंदे पातशाह किरपा करो मैनू कोई सेवा बख्शो। मार कहंदे जेड़ी सेवा कवांगे करांगा। इन्हें सोचा माया मंग लैणगे, बस्तर मंग लैणगे, रस्त मंग लैणगे, फकीर बंदे दे देंगे, कोई कमी नहीं है। कहंदे महाराज जो कहोगे करांगा। महाराज ने अपने खीसे च एक सूई कड्डी जी, सूई कढ़ के दे हथ ते रख दी। महाराज सच्चे पातशाह कह लगे आ सूई साडी संभाल लई, बाद विच आके लवांगे। कहंदा जी कदों आओगे? मार क्या लोक विच नहीं हुण परलोक विच लवांगे, क्योंकि माया धारी आ तना बोला, माया दा प्रभाव पिया सी। देखो माया दी मैं गल बार बार, माया दा मतलब वो है जिस दे आउण नाल परमात्मा भुल जाए, वो धन सफल है जिस नाल दान पुण्य हो रहा, गुरु घर सेवा हो रही है, किसी लोड़वंद की मदद कर रहा है, प्रभु का शुक्र कर रहा है, 10 नौं की किरत कर, ये धन माड़ा नहीं। आपां कहने ना धन नूं माया नूं सप किया है, नाग नहीं किया है, क्योंकि सप का सुभाव जी डंग मारना। पर जेड़े जोगी नूं गरड़ मंत्र आउंदा होवे ना, जेड़ा सप लोकां नूं डंग मार के डराउंदा, वो उसे सप नूं पटारी च पा के कैद कर लैंदा है। ठीक है, माया सारी दुनिया नूं डंग मार लैंदी है, पर जपण वाला माया नूं भी अपने काबू विच कर लैंदा है। क्यों? ਉਹਦੇ ਕੋਲ शब्द रूपी मंत्र है, नाम रूपी मंत्र है, फिर ये माया का ਉਹਦੇ ਤੇ जोर किसी प्रकार करके नहीं चलता, वो माया नूं भी अपने अधीन कर लैंदा है, क्योंकि माया भी तो प्रभु की खेड है ना। जदों प्रभु नाम विच वस गया, हिरदे विच वस गया, माया अधीन हो गई। आम लोगों के माया सिर ते बह के दिमाग खराब कर देंदी है, पर जपण वालियां बारे बाणी कहती माया दासी भगतां की कार कमावे, माया उन्हां दे पैरां विच जाके बैठ जाती है। जपण वाला माया नूं पैरां थले रखदा है, नाम तो टुटा माया नूं कई बार सिर ते चढ़ा के पागल हो जाता है। उस वेले वो पागल होया बंदा सी, कहंदा महाराज ठीक है। घर वाली कोल गया, कहंदा सूई संभाल, कहंदी सूई की करनूं संभालनी? कहंदे आम सूई ना समझी, सतगुरां ने दित्ती है, बाद विच आके लैणगे। कद आउणगे पुछया? कहंदे वो कहंदे लोक च नहीं परलोक विच लवांगे। मत्थे ते हथ मार के कह लगे तुहानूं समझ नहीं, परलोक च सूई किवें लै जाओगे? परलोक अगले लोक नूं कहिंदे है, शरीर ते सड़ के इत्थे सवाह हो जाना है, तो सूई कौन खड़ेगा? कहण लगे तो सोचिया ही नहीं है। महाराज नूं आके सूई फड़ा दित्ती। क्या सच्चे पातशाह जी मखौल करदे हो? बंदे दे नाल ते उहदा शरीर भी नहीं जांदा, सड़ के सवाह हो जाता है, सूई किवें नाल लै जांगा? सच्चे पातशाह ने कहा निकी जी सूई नाल नहीं जाएगी? कहण लगे महाराज नहीं जाएगी। सच्चे पातशाह कहा जे मेरी आ छोटी जी सूई अगे नाल नहीं जानी, तू पाप कर करके रब तो टुट के जिहड़ा इन्ना गरीबां दा हक मार के धन इकट्ठा करके 7 झंडे ला के बैठा है, धन नाल लै जाएगा? ये तेरी सहायता अगे करेगा? ये तेरी गल दी फाही बनेगा। उस वेले महाराज दे ये शब्द बचन तीर वांग कलेजे च वजे। चरण फड़ के क्या महाराज बंदे नाल जांदा की है? सच्चे पातशाह कहा बंदे दे मित्र ते 3 ही, एक मित्र ये माया है, दूसरा मित्र परिवार है, ते तीजा मित्र बंदे दे कर्म हन। माया उन्ना चिर मित्रा जी जिन्ने चिर साह चलते हैं, साह चलते हैं तो बैंक में जिन्ना बैलेंस मेरे नाम बोलेगा, प्रॉपर्टी ना बोलेगी। जिदन साह खत्म हो जान, बाणी कहती खसम मरे तो नार ना रोवे, उस रखवारा और होवे नूं पता है सांभण वाला मर गया फिर की हो गया, कई अगे डांगा चक के मेरे खसम बन लई तैयार हैं। इहदा साथ इन्ना समा है। परिवार दा साग संबंधियां दा साथ किन्ना चिर है? जिन्ना चिर शरीर का दाह संस्कार नहीं हो जाता। संस्कार तो बाद आपां कई बार देखते सब पछाण नूं मुड़ आउंदे है, ऐवें लगदा जिवें कहंदे हुण लै भरावा तेरा साडा इत्थों तक साथ आ। इनू फिर गुरबाणी इवें कहंदी ए मन प्यारिया तू सदा सच संभाले, इहो कुटंब तू जे देखदा
ਚੱਲੇ ਨਾਹੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲੇ, ਸਾਥ ਤੇਰੇ ਚੱਲੇ ਨਾਹੀ, ਤਿਸ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਚਿਤ ਲਾਈਐ, ਐਸਾ ਕੰਮ ਮੂਲੇ ਨਾ ਕੀਚੈ ਜਿਤ ਅੰਤ ਪਛੋਤਾਈਐ। ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਭ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣੀਆਂ, ਗ੍ਰਸਤੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜਣਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤਿਆਗੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਵੀ ਬੱਚੇ ਭੁੱਖੇ ਮਰਨ ਤੇ ਮੈਂ ਜੀ ਸਾਧਨਾ ਕਰਨੀ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਨੇ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਕਈ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਨ ਦੌਲਤ ਛੱਡਤਾ, ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣੇ ਛੱਡਤੇ, ਜੋੜਾ ਪਹਿਨਣਾ ਛੱਡਤਾ, ਇਸਤਰੀ ਬੱਚੇ ਛੱਡਤੇ, ਜੰਗਲ 'ਚ ਬਹਿ ਗਏ, ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਤਿਆਗੀ ਐ। ਦੇਖੋ ਗ੍ਰਸਤੀ ਬੰਦੇ ਤੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਐ, ਮੈਂ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਆਇਆ। ਬਾਬੇ ਕਬੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦੀਵਾਰ ਤਾਂ ਉਹੀ ਬਣੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਗ੍ਰਸਤੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਦਵੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਤੇ ਤੂੰ ਤਿਆਗੀ ਹੋ ਕੇ ਹੰਕਾਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਪੈਸਾ ਪਰਿਵਾਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਟੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਬੀਰ ਮਾਇਆ ਤਜੀ ਤੋਂ ਕਿਆ ਭਇਆ, ਜੋ ਮਾਨ ਤਜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਏ, ਮਾਨ ਮੁਨੀ ਮੁਨਮਨ ਗਲੇ, ਮਾਨ ਸਭੇ ਕੋ ਖਾਏ। ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜਣਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਨਿਰਲੇਪ ਹੋਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਦਾ ਨਿਰਲੇਪ, ਜੈਸੇ ਜਲ ਮੈਂ ਕਮਲ ਲੇਪ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਚਿੱਕੜ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਨਿਰਲੇਪ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਰਹੇ, ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਰਹੇ, ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਰਹੇ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਸਿੱਖ ਅੰਤਰਾਤਮੇ ਕਰਕੇ ਨਿਰਲੇਪ ਹੁੰਦਾ। ਪਕੜ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਖਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦ ਪਕੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਲੋਭ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਵਾਸ਼ਨਾ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਸ ਲੋਭ ਤੇ ਵਾਸ਼ਨਾ ਹੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗਿਰਾਵਟ ਵੱਲ ਲਿਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੀਸਰਾ ਮਿੱਤਰ ਕਰਮ ਹਨ। ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਖਹਿੜਾ ਛੱਡਦਾ ਜੀ, ਨਾ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ, ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ, ਲਾਭ ਹਾਨੀ, ਖੁਸ਼ੀ ਗਮੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸਭ ਕਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਦੁੱਖ ਆਵੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਤੇ ਉਂਗਲ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕਦੇ ਵੀ ਦੁੱਖ ਮੁਸੀਬਤ ਸੰਕਟ ਆਵੇ ਦੂਜੇ ਵੱਲ ਉਂਗਲ ਨਾ ਕਰ, ਦੱਦੈ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਦਿਓ ਕਿਸੇ, ਦੋਸ਼ ਕਰਮਾ ਆਪਣਿਆ, ਜੋ ਮੈਂ ਕੀਆ ਸੋ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਦੋਸ਼ ਨਾ ਦੀਜੇ ਵਰਜਨਾ। ਇਹ ਸਭ ਕਰਮ ਦਾ ਚੱਕਰ ਆ। ਆਪੇ ਬੀਜ ਆਪੇ ਹੀ ਖਾਓ, ਜਿਹਾ ਬੀਜੇ ਸੋ ਲੁਣੇ ਕਰਮਾ ਸੰਦੜਾ ਖੇਤ। ਤੇਰਾ ਆਪਣਾ ਬੀਜਿਆ ਹੋਇਆ ਬੀਜ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਬੀਜ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਤੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਕਰਕੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਹਾ ਤੀਜਾ ਮਿੱਤਰ ਕਰਮੀ, ਕਰਮ ਖਹਿੜਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਤੇ ਫਿਰ ਪਾਪ ਬੜੇ ਕਰ ਲਏ ਆ, ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਨੂੰ ਕੌਣ ਬਚਾਏਗਾ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਹੋ ਗਏ ਨਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦਾ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜਿਹਾਂ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਬੜੇ ਕਰਮ ਮਾੜੇ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਉਹ ਕਰਮ। ਸੱਚ ਜਾਣੋ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਉਦਾਸ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇੰਨੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਘੋਰ ਦੁੱਖ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣ, ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ, ਮਨ ਕਰਕੇ, ਘਰ 'ਚ ਦਲਿਦਰੀ ਗਰੀਬੀ ਆ ਜਾਏ, ਕਲੇਸ਼ ਪੈ ਜਾਏ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਤਿਆਵਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਨਰਕ ਵਰਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰ, ਇਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਘੋਰ ਦੁੱਖ ਮਿਲਨੇ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਘਰ ਗਰੀਬੀ ਦਲਿੱਦਰਤਾ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਭੁੱਖੇ ਮਰਨਾ ਹੈ, ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਇਹਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕੌਣ ਬਚਾਏਗਾ? ਮਾਰ ਕਿਆ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕੌਣ ਜੀ? ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਹਾ ਨਾਮ ਬਚਾਏਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪਾਪ ਕਰੋੜਾਂ ਹੈ, ਦੇਖ ਲਓ। ਮਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਕੜਾਂ ਭਾਵੇਂ ਕਰੋੜਾਂ ਹੋਣ, ਚੰਗਿਆੜੀ ਇੱਕ ਰੱਖੋ ਤੇ ਲੱਕੜਾਂ ਸਾੜ ਕੇ ਸਵਾਹ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਯਕੀਨ ਜਾਣੋ ਜੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਪਾਪ ਵੀ ਹੋਣ, ਉਦਾਸ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕਰੋੜਾਂ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੀ ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਹਾ ਘੋਰ ਦੁਖਿਅੰ ਅਣਕ ਹਤਿਅੰ ਜਨਮ ਦਾਰਿਦਰੰ ਮਹਾ ਵਿਖਿਆਦੰ ਮਿਟੰਤ ਸਗਲ ਸਿਮਰੰਤ ਹਰ ਨਾਮ ਨਾਨਕ ਜੈਸੇ ਪਾਵ ਕਾਸ਼ਟ ਭਸਮੰ ਕਰੋਧ। ਕਰੋੜਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਕਰਕੇ ਦੁੱਖ ਆਉਂਦੇ ਐ, ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਟਿਕ ਕੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣ ਤੇ ਫਿਰ ਦੇਖੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਰਾਮਾਤ। ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ, ਸੁਣਿਆ ਦੁੱਖ ਪਾਪ ਕਰ। ਸਭ ਦੁੱਖਾਂ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਨਿਵਰਤੀ ਹੋਏਗੀ, ਪਰ ਤੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਜਪ ਕਰ। ਜੇ ਜਪ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ ਤੂੰ ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਜਗ ਧੰਦਾ, ਫਿਰ ਸਭ ਧੰਦਾ ਹੀ ਧੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਕੀਤੇ ਕਰਮ, ਜੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਗਿਆਨ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਗਿਆਨਵਾਨ ਬੰਦੇ ਹੰਕਾਰੀ ਹਨ। ਜੇ ਤੂੰ ਦਾਨ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਵੀ ਹੰਕਾਰ ਜੁੜ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਿਸੇ ਪਦਵੀ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਹਉਮੈ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਏਗਾ। ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਈ ਵਾਰ ਬੜੇ ਹੰਕਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਟਿਕਣੀਆਂ, ਇੱਕ ਟਿਕਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹੰਕਾਰ ਤੇ ਜਾਂ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਜਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਾਮ ਟਿਕੇਗਾ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹਉਮੈ ਟਿਕੇਗੀ। ਜਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੂੰ ਟਿਕਦਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਟਿਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਉਮੈ ਨਾਵੇ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਹੈ, ਦੋਏ ਨਾ ਵਸੇ ਕਠਾਏ। ਹਉਮੈ 'ਚ ਸੇਵ ਨਾ ਹੋਵਈ
ਤਾਂ ਮਨ ਬਿਰਥਾ ਜਾਏ। ਪਰ ਗੱਲ ਉਦਣ ਬਣੇਗੀ ਜਿੱਦਣ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਮ ਜੁੜ ਜਾਏਗਾ, ਉਸ ਗਿਆਨੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਿੱਦਣ ਦਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਮਰਨ ਜੁੜ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਿੱਦਣ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਯਾਦ ਜੁੜ ਜਾਏਗੀ, ਉਦਣ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸਾਰੇ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੇ ਅਣਭਾਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਲਾੜੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੰਝ ਹੁੰਦੀ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਲਾੜਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਜਪ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਹਾ ਬਾਹਰ ਹੀ ਸਾਰੇ ਕਰਮ ਐਵੇਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਬਿਨਾਂ ਲਾੜੇ ਤੋਂ ਜੰਝ ਆ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦਾ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਬਚਨਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਪਿਛਲ ਰਾਤ ਨਾ ਜਾਗਿਓ ਜੀਵਿੰਦੜੋ ਮੋਇਓਹੇ। ਸੱਚ ਜਾਣੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਪੱਤ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਆ, ਪਰ ਜੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਜਪ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰੱਬ ਦੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਮੁਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਫੁਰਦਾ ਮੁਰਦਾ, ਮੁਰਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੀ ਕੱਖ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸਾਨ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਹੈ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋਣ ਦਾ। ਇਹ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਨਾਲ ਖੇਡ ਬਣੇਗੀ, ਨਾਮ ਨਾਲ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ, ਨਾਮ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਸੇਵਾ ਸਫਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਨਾਮ ਨਾਲ ਹੀ ਗਿਆਨ ਸਫਲ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਹੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਦਾਨ ਸਫਲ ਹੋਏਗਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਮਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜੇ ਹਨ, ਰੋਂਦੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਂ? ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਸਲਾਮਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬੂਹੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬੰਦ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਅਮੀਰ ਬੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਇੱਜ਼ਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਕੋਲ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਖੀਰਲੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ 'ਚ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅੱਗੇ, ਲੱਖ ਸਾਸਤ ਸਮਝਾਵਣੀ, ਲੱਖ ਪੰਡਤ ਪੜ੍ਹੇ ਪੁਰਾਣ, ਜਾਂ ਪਤ ਲੇਖੇ ਨਾ ਪਵੇ ਤਾਂ ਸਭੇ ਕੋ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਹਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਗਿਆਨਵਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਲੱਖਾਂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਪੰਡਤ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਵੇਦਾਂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆ, ਸਭ ਗ੍ਰੰਥ ਕੰਠ ਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰ ਲਏ ਹਨ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਲੱਖਾਂ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਕਬੂਲ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਨਿਫਲ ਹਾ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਜਪੋ ਤਾਂ ਏਕੋ ਨਾਮਾ, ਅਵਰ ਨਿਰਾਫਲ ਕਾਮਾ। ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹਰ ਗੱਲ ਹੀ ਨਿਫਲ ਆ, ਕਿਸੇ ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹਰ ਗੱਲ ਥੋਥੀ ਹੈ। ਸਿਮਾਰਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਸਿਮਰਤ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਪੁਕਾਰਨ ਪੋਥੀਆਂ, ਨਾ ਬਿਨਾਂ ਸਭ ਕੂੜ ਗੱਲ ਹੀ ਹੋਛੀਆਂ। ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਭ ਝੂਠ ਹੈ, ਹੋਛੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈ। ਕੀ ਹੈ? ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬੜਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬੜਾ ਧਨ ਹੈ, ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਪਦਵੀਆਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਹਾ ਸਭ ਨਿਸ਼ਕਰ ਹੈ, ਬਹੁ ਲਸ਼ਕਰ ਮਾਨੁਖ ਉਪਰ ਕਰੇ ਆਸ, ਪਲ ਭੀਤਰ ਤਾਂ ਕਾ ਹੋਏ ਬਨਾ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜੇ ਇੱਥੇ ਛਿਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਭ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਦੇਖ ਲਓ, ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਹੰਕਾਰ ਤੰਗ ਕਰੇ ਨਾ ਗਿਆਨ ਦਾ ਤੇ ਪਦਵੀ ਦਾ ਤੇ ਮਾਇਆ ਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਕਦੇ ਕਦੇ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਗੇੜਾ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਮੀਰ ਬੰਦੇ ਖਾਕ ਬਣ ਕੇ ਰੁਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ। ਸ਼ੇਖ ਹਿਆਤੀ ਜਗ ਨਾ ਕੋਈ ਫਿਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਆਸਨ ਹਮ ਬੈਠੇ ਕੇਤੇ ਬੈਸ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, जोगी जति ब्रह्मचारी बड़े बड़े छत्रधारी, छत्र ही की छाया कई कोसलो चलत है। बड़े बड़े राजन के दावत फिर देश, बड़े बड़े राजन के द्रप को दलत है। मान से महीब दलीप कैसे छत्रधारी, बड़ो अभिमान पुज दंड को करत है। दारा से दलीसर दुर्योधन से मान धारी, भोग भोग भूम अंत भूम में मिलता है। सब धरती विच रुलदे फिरदे हैं, नाम तो व्यर्थ चले गए। फिर अगे महाराज ने पुछया, महाराज ये दसो भी रब दे घर इज्जत फिर मिलेगी किवें, रब दे घर किवें प्रवान होईए। तो सच्चे पातशाह फिर जुगती दसदे है, सच नाम पत उपजै कर्म नाम करतार। सच्चे पातशाह कहते ने अकाल पुरख वाहिगुरू दा परमेश्वर दा जिहड़ा नाम आ ना, ये नाम नूं जपण दे नाल परमात्मा दे घर विच तेरी इज्जत पैदा होवेगी। पर कर्म नाम करतार ये मिलेगा कित्थों, प्राप्त किवें होएगा? ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜੇਗਾ, ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਬਣਾਈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਂਦੇ ਆ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦੀ ਦਾਤ, ਗੁਰਮੰਤਰ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿੰਦੇ। ਇਹ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਇਹ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾਮ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੂੰ ਫਿਰ ਉਸ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇਗਾ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਣੇਗਾ, ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਹਾ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ, ਰੇ ਰੇ ਦਰਗੇ ਕਹੇ ਨਾ ਕਉ, ਆਓ ਬੈਠ ਆਦਰ ਸਭ ਦੇਉ।
ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾਲ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ। ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਉੱਥੇ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਤੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸੱਚੇ ਮਾਰਗ ਚੱਲਦੇ ਆ ਉਸਤਤ ਕਰੇ ਜਹਾਨ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਹਾ ਨੇ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹੇ ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਹਰ ਮਨ ਤਨ ਵਸਿਆ ਸੋਈ, ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰੇ ਸਭ ਕੋਈ। ਇਹ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜਾਣਦਾ। ਦੇਖੋ ਇੱਜ਼ਤ ਹਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਕੋਈ ਲਾਗੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਰੇ ਬੂਹੇ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਵੀ ਤਾਂ ਨੀਚ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਪੱਲੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਨਾਮ ਦੀ ਐਡੀ ਮਹਿਮਾ, ਜੇ ਨੀਚ ਬੰਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਜਪਣ ਲੱਗ ਪਏ ਤੇ 4 ਕੁੰਟਾਂ ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਜਿਸ ਨੀਚ ਕੋ ਕੋਈ ਨਾ ਜਾਣੈ, ਨਾਮ ਜਪ ਤੋਂ 4 ਕੁੰਟ ਮਾਨੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਭਾ ਜੁਗ ਜੁਗ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਨਾ ਮੇਟਨ ਹਾਰਾ। ਐਸੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਸੋਭਾ ਹੈ। ਐਨਸ ਹਿਰਦੇ ਜੇ ਵਸੈ, ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਪਾਰ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਗੱਲ ਮੁੱਕ ਗਈ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਦਿਨੇ ਰਾਤ ਨਾਮ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਪਏਗਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਵੇਲਾ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸਚ ਨਾਉ ਵਡਿਆਈ ਵਿਚਾਰ, ਬੀਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਬੋਲਿਆ, ਤਾਂ ਦਰ ਸੁਣੀ ਪੁਕਾਰ, ਮੇਘੇ ਨੂੰ ਫਰਮਾਨ ਹੋਆ, ਵਰਸੋ ਕਿਰਪਾ ਤਾਰ। ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਲੈ ਕੇ ਰੋਜ਼ ਸਿੱਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਨਾਮ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰੇ। ਫਿਰ ਉਠਤ ਬੈਠਤ ਸੋਵਤ ਨਾਮ, ਚੱਲਦਿਆਂ ਫਿਰਦਿਆਂ ਕੰਮ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਯਾਦ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਰੱਖੇ। ਨਾਮ ਐਸੀ ਮਿਹਰ ਦਇਆ ਕਰੇਗਾ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਭਵਜਲ ਤੋਂ ਸਖੈਣ ਹੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਹਰ ਤਤ ਵਿਚਾਰਾ, ਬਿਨ ਹਰ ਭਜਨ ਨਹੀਂ ਛੁਟਕਾਰਾ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗੀਏ ਵਿਸਰ ਨਾਹੀ ਦਤਾਰ, ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੇਹੋ ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਨਾਨਕ ਚਾਉ ਇਹੋ ਫਿਰਤ ਫਿਰਤ ਪ੍ਰਭ ਆਇਆ, ਪਰਿਆ ਤਉ ਸਰਨਾਏ, ਨਾਨਕ ਕੀ ਪ੍ਰਭ ਬੇੜਤੀ ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਲਾਏ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ, ਕੁਟਾਨ ਕੁੜ ਸ਼ੁਕਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਰਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨ ਦਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਾਬਾ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਪਰਦਾ ਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੁਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ, ਅੰਸ ਬੰਸ ਬਾਬਾ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਵਿਦਿਆ ਦਾਤੇ ਸੱਚਖੰਡ ਵਾਸੀ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਧੰਨਵਾਦ, ਸਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ।